আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা, আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন আজকে আপনাদের সম্মানে হাজির হয়েছি। পবিত্র কোরআনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা সূরা ইয়াসিন 36 নম্বর সূরা, যে সূরার 83টি আয়াত রয়েছে এবং এটি মক্কি সূরা নামে পরিচিত। মক্কার জীবনে যে সূরাগুলি নাজিল হয়েছে তাদেরকে মক্কি সূরা বলা হয়। তো আমি মক্কি সূরাটি সূরা ইয়াসিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরাটি আমি আপনাদেরকে আজকে তিলাওয়াত করে শোনাবো। তিলাওয়াত করার পূর্বে আমি সূরার ফজিলত সম্পর্কে দু একটি কথা বলতে চাই আপনাদের সম্মানে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই সূরা কোরআনের হৃৎপিণ্ড। সূরা ইয়াসিনকে কোরআনের হার্ট বলা হয়। এই সূরা যে একবার পড়ে তার 10 খতম কোরআন পড়ার সওয়াব অর্জিত হয়। এই সূরা যে একবার পড়ে তার 10 বার কোরআন খতম করার সওয়াব অর্জিত হয়। যদি কোনো ব্যক্তি নিয়মিত সূরা ইয়াসিন পাঠ করে, জান্নাতের 8টি দরজায় খোলা থাকে, সে যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। এই সূরা যে রাত্রে পড়ে ঘুমাতে যায়, সকালবেলা সে নিষ্পাপ অবস্থায় জাগ্রত হয়। এই সূরার প্রথম 9টি আয়াত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে যে কোনো বালা মুসিবতে যদি কেউ পড়ে আর আল্লাহর শানে এই পবিত্র সূরা ইয়াসিনের প্রথম 9টি আয়াত পড়ে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাইলে সেই বিপদ আপদ থেকে, মুসিবত থেকে হেফাজত করতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সূরা আমাদেরকে দিয়েছেন। এই সূরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে পড়ার জন্য। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনেক ফজিলত রেখেছেন সূরা ইয়াসিনের মধ্যে। আমি আপনাদেরকে সেই সূরা ইয়াসিনটি পড়ে তিলাওয়াত করে শোনাচ্ছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকীম। ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। তানজিলাল আজিজির রহিম। লিতুনজিরা কওমান মা উনজিরা আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন। লাকাদ হাক্কাল কাওলু আলা আবসারিহিম ফাহুম লা ইউমিনুন। ইন্না জাআলনা ফি আ'নাকিহিম আগলালান ফাহিয়া ইলাল আযকানি ফাহুম মুকমাহুন। وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات اللهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها ما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاق الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صارخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هو الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم আমি এখন এর তর্জমা করছি। অসীম দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। ইয়াসিন, কসম প্রজ্ঞাময় কুরআনের, নিশ্চয়ই তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত, সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত, মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ এ কুরআন, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন এক সম্প্রদায়কে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা ছিল বেখবর। অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর শাস্তির কথাটি অবধারিত হয়েছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। নিশ্চয়ই আমি তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তাদের মাথা ঊর্ধ্বমুখী, এবং আমি তাদের সামনে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে ঢেকে ফেলেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। তুমি তাদেরকে সতর্ক করো অথবা না করো, তাদের জন্য উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না। তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে অসীম দয়াময়কে ভয় করে, অতএব তাকে তুমি ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিদানের সুসংবাদ দাও। নিশ্চয়ই আমি মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা তা অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যা তারা পিছনে রেখে যায়, আর আমি প্রতিটি জিনিস একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করেছি এবং তাদের জন্য পেশ করেছি সেই জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত যখন সেখানে রাসূলরা এসেছিল। যখন আমি তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম দুজনকে এবং তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা, এবং তারা বলেছিল নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। দয়াময় বলল, তারা বলল, তোমরা আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু নাও। অসীম দয়াময় কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি, তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছো। তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট অবশ্যই প্রেরিত হয়েছি, সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব। তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই আমরা পাথর নিক্ষেপ করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। তারা বলল, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথে, এটা কি এজন্য যে আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বরং তোমরা এক সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। এবং নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসলো, সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রাসূলের অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চায় না,
এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত। বিতর্ককালে সে বলল, আর আমার কি যুক্তি আছে যে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তার ইবাদত করব না এবং তারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে? আমি কি তার পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব? অসীম দয়াময় আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না। এরূপ করলে আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পড়ব। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতিপালকের ইমান এনেছি। অতএব তোমরা আমার কথা শোনো। নিহত হওয়ার পর তাকে বলা হলো জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলল, হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত, যে কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং আমি প্রেরণকারীও ছিলাম না, অতএব প্রয়োজন বোধও করিনি। তা ছিল কেবল এক বিকট শব্দ এবং তৎক্ষণাৎ তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আফসুস বান্দাদের জন্য, তাদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এসেছেন তখনই তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। তারা কি ভেবে দেখেনি তাদের পূর্বে কত প্রজন্ম আমি ধ্বংস করেছি যা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না এবং তাদের সকলকেই আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো মৃতভূমি, যাকে আমি জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য দানা। অতঃপর তা থেকে তারা আহার করে এবং আমি বানিয়েছি তার মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে উচ্ছারিত করি ঝর্ণা, যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল থেকে, অথচ তাদের হাত তা তৈরি করেনি। তবে কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র তিনি, যিনি ভূমি যা উৎপন্ন করে তাদের নিজেদেরকে, মানুষকে এবং যে সৃষ্টি সম্পর্কে তারা জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। এবং তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো রাত, তা থেকে আমি দিনকে অপসারিত করি এবং তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য চলছে তার স্থির হওয়ার সময়ের জন্য। এটা মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানীর নির্ধারণ। এবং চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি বিভিন্ন মঞ্জিল, অবশেষে তা পুরাতন খেজুর ডালের আকার ধারণ করে। সূর্যের জন্য মানায় না চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের জন্য মানায় না দিনকে অতিক্রম করা, এবং প্রতিটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। এবং তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে আমি তাদের পূর্ববর্তী বংশধরদেরকে বোঝায় নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। এবং যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং তারা মুক্তিও পাবে না। আমার দয়া না হলে এবং একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে না দিলে, এবং যখন তাদেরকে বলা হয় তোমাদের সামনে যা আছে ও তোমাদের পিছনে যা আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হতে পারো। আর তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহ থেকে এমন কোনো নিদর্শন তাদের নিকট আসে না যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো, তখন যারা কুফরি করেছে, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে, যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন তাকে কি আমরা খাওয়াবো? প্রকৃতপক্ষে তোমরা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছ। এবং তারা বলো কখন বাস্তবায়িত হবে এই প্রতিশ্রুতি, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা অপেক্ষা করছে কেবল এক বিকট শব্দের, অর্থাৎ প্রথম সিংহা ফু, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে, এমন অবস্থায় যে তারা বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত। তখন না তারা ওসিয়ত করতে সমর্থ হবে আর না তারা তাদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারবে। এবং সিংহায় ফু দেওয়া হবে, অর্থাৎ দ্বিতীয় সিংহা ফু, এবং তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের, কি আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো। অসীম দয়াময় তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যিই বলেছিলেন। এটা হবে কেবল এক বিকট শব্দ এবং তৎক্ষণাৎ তাদের সবাইকে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।
সুতরাং আজ কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না এবং তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীরা আজ থাকবে আনন্দে মগ্ন। তারা এবং তাদের সঙ্গী সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল মূল এবং তাদের জন্য থাকবে তাই যা তারা চাইবে। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম। আর হে অপরাধীরা, আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। হে বনি আদম, আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না? সে নিশ্চয়ই তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু। এটা আমার ইবাদত, এবং আমার ইবাদত করো, এটাই সরল সঠিক পথ। আর অবশ্যই সে শয়তান তোমাদের বহুদলকে পথভ্রষ্ট করেছিল। আর অবশ্যই সে শয়তান তোমাদের বহুদলকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তবে কি তোমরা অনুধাবন করনি? এটা সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। আজ তোমরা এতে প্রবেশ করো, তোমরা যে কুফরি করেছিলে তার বিনিময়ে। আজ আমি তাদের মুখে মুহর মেরে দিব। তাদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে সে সম্পর্কে যা তারা অর্জন করত। এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের চোখগুলোকে অবশ্যই নিষ্প্রভ করে দিতাম। তখন তারা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত? এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের অবশ্যই তাদের নিজ স্থানে আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম। ফলে তারা সামনের দিকে চলতে পারত না এবং পিছনের দিকেও ফিরে আসতে পারত না। এবং যাকে আমি দীর্ঘ আয়ু দান করি তাকে সৃষ্টিগত দিক দিয়ে পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ শিশু অবস্থায় ফিরিয়ে নিই। তবে কি তারা অনুধাবন করে না? এবং তাকে রাসূলকে আমি কবিতা শিখাইনি এবং তার জন্য মানানসই নয়। এটি কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন, যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথাটি অবধারিত হতে পারে। তারা কি দেখে না যে আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু এবং তারা এগুলোর মালিক? তারা কি দেখে না যে আমার হাতে সৃষ্টি বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু এবং তারা এগুলোর মালিক, এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এগুলোর কিছু সংখ্যক তাদের বাহন এবং এগুলোর কিছু সংখ্যক তারা আহার করে, এবং তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা ও পানীয়। তবে কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহদেরকে গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারে। তারা অর্থাৎ এসব ইলাহা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়, বরং তারাই এই লোকেরা তাদের ইলাহদের জন্য সদা উপস্থিত বাহিনী পাহারাদার হয়ে আছে। অতএব তাদের কথা তোমাকে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। নিশ্চয়ই আমি জানি যা তারা গোপন